जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी जय गिरिवरदारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरदारी जय गिरिवरदारी जय वल्लभा जय गिरिवरदारी जय गिरिवरदारी हे यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज विहारी जय जय राधा माधवा कुंज विहारी जय कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदश्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सदश्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की नमाचार्य शील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की जगन्नाथपुरी धाम की मथुरा धाम की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की श्री श्री निताय गौर सुंदर की श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की श्री श्री राधा माधव की श्री कृष्ण भगवान की हरे कृष्ण महामंत्र की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय श्री नरसिंह जयंती महोत्सव की जय श्री नरसिंहदेव आविर्भावा तिथि महोत्सव की पतित पावन श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Jaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayam Mudiraye. Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 5. Text 23 onwards. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Sri Prahlada Uvacha Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atmanivedanam Idi Pumsarpida Vishnu Bhaktischennava Kriyeda Bhagavadi Adda Tanmanye Adidam Uttamam. Translation. Prahlad Maharaja said, hearing and chanting about the transcendental holy name, form, qualities, paraphernalia and pastimes of Lord Vishnu, remembering them, serving the lotus feet of the Lord, offering the Lord respectful worship with 16 types of paraphernalia, offering prayers to the Lord, becoming His servant, considering the Lord one's best friend, and surrendering everything unto Him, in other words, serving Him with the body, mind and words. These 9 processes are accepted as pure devotional service. One who has dedicated his life to the service of Krishna through these 9 methods should be understood to be the most learned person, for he has acquired complete knowledge. Nizamyairat sudavacho hiranyakasipustoda guruputram uvachedam rusha praspuritadaraha. After hearing these words of devotional service from the mouth of his son Prahlada, Hiranyakasipu was extremely angry, his lips trembling. He spoke as follows to Sanda, the son of his guru Sukracharya. Sri Narada Uvacha Gurunaivam Pratiprokto Bhuja Aha Surasudam Nachet Gurumukhi Yamte Kuto Abhatra Sadimadihi. Sri Narada Muni continued, when Hiranyakasipu received this reply from the teacher, he again addressed his son Prahlada. Hiranyakasipu said, You rascal, most fallen of our family, if you have not received this education from your teachers, where have you gotten it? Sri Prahlada Uvacha Madhurna Krishne Paradasvado Mido Bibatyed Grugavradanam Adanda Gobir Vishadam Tamishram Punascharvida Charvananam. Prahlada Maharaja replied, because of their uncontrolled senses, persons too addicted to materialistic life make progress toward hellish conditions and repeatedly chew that which has already been chewed. Their inclinations toward Krishna are never aroused, either by the instructions of others, by their own efforts, or by a combination of both. Naijam madhistavat urukramangrim sprishadi anartapagamo yadartah magiyasham padarajo vishegam niskinjananam navrinirayavat
unless they smear upon their bodies the dust of the lotus feet of a Vaishnava, completely freed from material contamination. Person very much inclined toward a materialistic life cannot be attached to the lotus feet of the Lord, who is glorified for his uncommon activities. Only by becoming Krishna conscious and taking shelter at the lotus feet of the Lord in this way can one be freed from material contamination. Om Tat Sat. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilidam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimade Jayapadaga Swaminidhi Namini. Namo Acharya Padaya Nitaya Gribhapradayine Gaurakada Damadaya Nagaragramadharini. Namo Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Dedadarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Jai Sri Narsimhadev Avirbhava Tuti Mahotsav ki Bhaktaraj Prahlad Maharaj ki. So இன்னைக்கு நரசிம்ம ஜெயந்தி மகோத்சவம் இந்த சுபகரமான தினத்தில் நாம் தூய பக்தராகிய பிரகலாத் மகாராஜாவுடைய தெய்வீக குணங்களை சிறிதளவு நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணாவுக்கு ஆராதனானாம் சர்வேஷாம் விஷ்ணுராராதனம் பரம் தஸ்மாத் பரதரம் தேவி ததியானாம் சமர்ச்சனம். சிவபெருமான் இந்த மாதிரி சொல்றார். எல்லா விதமான வழிபாடுகளிலும் தலை சிறந்த வழிபாடு கிருஷ்ண வழிபாடு. ஆனால் தஸ்மாத் பரதரம் தேவி, அதோடு சிறந்த உயர்ந்த வழிபாடு ததியானாம், கிருஷ்ணருடைய தூய பக்தர்கள் சமர்ச்சனம், அவர்களை வழிபாடு செய்வது. ஸோ நாம் இன்னைக்கு பிரகலாத் மகாராஜாவுடைய தெய்வீக குணங்களை நினைவு கூறுறதுனால பகவான் நரசிம்மதேவர் ரொம்ப திருப்தி அடைவார். ஏன்னா தூய கிருஷ்ண பக்தரை புகழும் பொழுது கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைகின்றார். ஸோ பிரகலாத் மகாராஜா இவர் 5 வயது குழந்தையாக இருந்தாலும் இவருடைய கிருஷ்ண ஸ்மரணம் ரொம்ப ரொம்ப ஆழ்ந்தது. பிரகலாத் மகாராஜா கிருஷ்ண ஸ்மரணத்துக்கு கைதேர்ந்தவர், எக்ஸ்பர்ட். ஸோ அதனால தான் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணருடைய நினைவிலேயே இருக்கும் பொழுது ஒருத்தர் ஜடக்கலங்கத்திலிருந்து விடுபடுகின்றார். நாம் படிக்கிறோம், யஸ்மரேத் புண்டரீகாக்ஷம் சபாஹ்யா அபியண்டர சுச்சிகி. கிருஷ்ணரை நினைத்த மாத்திரத்தில் நாம் உள்ளும் புறமும் தூய்மையடைகின்றோம். ஸோ உள்ளே நமக்குள்ளே பலவிதமான ஜடக்கலங்கங்கள் நிரம்பி இருக்கின்றன. நாம் மனதை உபயோகப்படுத்தி கிருஷ்ணரை நினைக்கும் பொழுது இந்த களங்கங்கள் உடனடியாக தூய்மையடைகின்றன. ஸோ பிரகலாத் மகாராஜா அவர் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருந்தார். அதனால தான் அவருக்கு பயம் இல்லை.
நாம் படிக்கிறோம் பகவத்கீதையில் அபயம் சத்வ சம்சுத்திர் ஞான யோக வியவஸ்திதிகி. தெய்வீக குணம் அப்படின்னா அபயம். அபயம் அபயம்னா என்னது? எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரையே சார்ந்து இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணா எது செய்கின்றாரோ அது நடக்கட்டும் அப்படிங்கிற சரணாகதி மனப்பான்மை, கிருஷ்ணரையே சார்ந்திருத்தல், இதுதான் ஆக்சுவலி தெய்வீக குணம்னு கிருஷ்ணன் சொல்கிறார். நம்மளுக்கு எவ்வளவு இக்கட்டான சூழ்நிலை வந்தாலும் நாம் கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கணும். கிருஷ்ணருடைய விருப்பம் தேன வினா தருணமபி ந சலதி. கிருஷ்ணருடைய விருப்பம் இல்லாமல் ஒரு புல்லு கூட அசங்காது. ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன விரும்புகிறாரோ அது நடக்கும். அதனால் எனக்கு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வரும்பொழுது அதுவும் கிருஷ்ணருடைய விருப்பம்தான். ஸோ அதை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன். இதை நான் என்னுடைய புத்தி சாமர்த்தியத்தினால இதை நான் முறியடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ரஜோகுண சிந்தனை. சத்துவ ரீதியான ரஜஸ் கலக்காத சத்துவம் அப்படின்னா அவர் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை சார்ந்திருப்பார். இதுதான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சரணாகதிக்கு கொள்கைகளில் சொல்லும் பொழுது கம்ப்ளீட்லி டிபெண்டிங் ஆன் தி மெர்சி ஆஃப் தி சுப்ரீம் லார்ட், கிருஷ்ணருடைய கருணையை முழுக்க சார்ந்திருத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறார். 6 கொள்கைகளில் ஒன்று. ஸோ பிரகலாத் மகாராஜா இதுக்கு சிறந்த உதாரணம். நாம் படிக்கிறோம் பாகவதத்தில் தஸ்மாத் ஏகேன மனசா பகவான் சாத்வதாம் பதிகி ஸ்ரோதவ்ய கீர்த்திதவ்யஸ்ய ஜேய பூஜ்யஸ்ய நித்யதா. தஸ்மாத் ஏகேன மனசா, நிலைத்த மனதோடு. தஸ்மாத் ஏகேன மனசா பகவான் சாத்வதாம் பதி. அதாவது பகவான் பக்தர்களுடைய மாஸ்டர், பக்தர்களுடைய எஜமானர், சாத்வதாம்பதி. அப்படிப்பட்ட பகவானை நிலைத்த மனதோடு மனம் லயிக்க வேண்டுங்கிறது தெரிய வருது. ஸோ நிலைத்த மனதோடு ஏகேன மனசா, ஒரே மனதோடு தீர்மானமாக, வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஏகேன மனசா தீர்மானமாக, தீர்மானமான மனதுடன் என்ன செய்யணும்? ஸ்ரோத்தவ்ய கீர்த்திரவ்யஸ்ய ஜேய பூஜ்யஸ்ய நித்யதா. கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கணும், கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை ஜபம் செய்யணும், கிருஷ்ணனுடைய புகழை மற்றவர்களுக்கு சொல்லணும். ஜேய கிருஷ்ணரை நினைத்தல், ஸ்ரோத்தவ்ய கீர்த்திரவ்யஸ்ய ஜேய பூஜ்யஸ்ய கிருஷ்ணரை வழிபாடு செய்தல், நித்யதா டெய்லி. ஸோ பிரகலாத் மகாராஜா அவர் பாருங்க, அவர் வாழ்ந்த சூழ்நிலை கம்ப்ளீட்டாக அசுரர்களுக்கு நடுவில் அவர் வாழ்ந்தார். நாம் பகவத்கீதையில் பிரகலாத் மகாராஜாவுடைய பெயர் பர்மனெண்ட்டாக கிருஷ்ணா பகவத்கீதையில் சொல்லிட்டார். பிரகலாதஸ்சாஸ்மி தைத்யானாம், அசுரர்களில் பிரகலாதர் நான். ஸோ கிருஷ்ணா பர்மனெண்ட்டாக பிரகலாத் மகாராஜாவுடைய பெயரை பகவத்கீதையில் எழுதிட்டார். இப்போ கிருஷ்ணர் சொல்கிறாருன்னா புரிஞ்சுக்கணும், கிருஷ்ணர் அசுரர்களில், அதாவது நம்ம விபூதி யோகத்தில் இதை படிக்கிறோம் 10வது அத்தியாயத்தில், மலைகளில் நான் ஹிமாலய மலை அப்படின்னு வரிசையெல்லாம் சொல்லிகிட்டே வர்றார். தண்ணீரில் நான் டேஸ்ட்டாக இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்போ அசுரர்களில் பிரகலாதர் நான் கிருஷ்ணன் சொல்லும் பொழுது, அப்போ கிருஷ்ணா பிரகலாத் மகாராஜாவுடைய பக்தியை ரொம்ப வசதியை எடுத்துனதுனால தான் அவரை ஒரு அசாதாரணமான அவருடைய பக்தியை அப்ரிஷியேட் பண்ணி அவரை எழுதுகிறார். அவரோட பெயர் இடம்பெறுகின்றது. இப்போ கிருஷ்ணர் சொல்கிறாருன்னா நம்ம அவ்வளோ சாதாரணமாக இடம் போடக்கூடாது. ஸோ இந்த பிரகலாத் மகாராஜா இவர் பக்தி ப்ராக்டிஸ் பண்ண சூழ்நிலை பார்த்திங்கன்னா
அசுரர்களுக்கு நடுவில். ஏன்னா பக்தி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுடைய மனமும் வாயும் போரும். ஆக்சுவலி மனமும் வாயும் போரும். மனம் கிருஷ்ணரை நினைக்கணும், வாய் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை சொல்லணும். பக்தி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு வெளிப்புற ரீதியான எந்த உபகரணங்களும் தேவை இல்லைங்கிறது பிரகலாத் மகாராஜோட வாழ்க்கையில் நமக்கு தெரிய வருது. பிரகலாத் மகாராஜா அசுர குழந்தைகள், அவங்க எல்லாமே அவங்க நரமாமிசம் சாப்பிடக்கூடியவர்கள். அவர்களுக்கு நடுவில் தெய்வீக குழந்தை பிரகலாதர். பிரகலாத் மகாராஜா அவர்களுக்கு போதிக்கிறார். இந்த அசுர குழந்தைகளுக்கு போதித்து கிருஷ்ண பக்தியை போதிக்கிறார். போதித்து அவர்களையும் கிருஷ்ண பக்தர்களாக மாற்றுகின்றார். இது நமக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சத் சங்கத்தில் நாம் இல்லை அப்படின்னா, சத் சங்கத்தில் நாம் இல்லைன்னா ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் சொல்வார், ஒரு எவ்வளோ பெரிய கைதேர்ந்த பக்தராக இருந்தாலும், பக்குவமான பக்தராக இருந்தாலும் சத் சங்கத்தில் இல்லைன்னா அவருக்கு மீண்டும் புலனின்ப எண்ணங்கள் உதயமாகும்னு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் சொல்கிறார். ஆனால் பிரகலாத் மகாராஜாவை பார்த்துக்கோங்க, அவர் வாழ்ந்ததோ சுத்தீவிர எல்லாம் அசுரர்கள், அசுர குழந்தைகள். அப்பா வந்து அசுரன். எங்கேயுமே பக்தர்களே பார்க்க முடியாது. அதற்கு நடுவில் பிரகலாத் மகாராஜா வந்து அபாரமான ஸ்மரணம், கிருஷ்ண ஸ்மரணம் செய்கிறாருன்னா அவருடைய நம்பிக்கை அவ்வளோ ஸ்ட்ராங். ஆக்சுவலி கிருஷ்ணருடைய நாமத்தில் எல்லாமே அடக்கம். ஆனால் சில சச்சினந்தன் மகாராஜ் சொல்வார் எப்படின்னா, நாமத்தில் கிருஷ்ணர் இருக்கின்றார் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை நமக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பொழுது தான் நாமத்தினுடைய தெய்வீக சக்திகள் அந்த குறிப்பிட்ட சாதகருக்கு புலப்பட ஆரம்பிக்கும். ஸோ பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு கிருஷ்ணரை ஸ்மரணம் செஞ்சுட்டே இருக்கிறோம். நான் வந்து சம்டைம்ஸ் நம்ம பக்தி செய்யும் பொழுது நம்ம சொல்லுவோம், என்னுடைய சூழ்நிலை சரியில்லைங்க, வீட்டில் வந்து பெற்றோர்கள் வந்து ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர்கள். சில பேர் சொல்லுவாங்க, என் ஹஸ்பண்ட் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாருங்க, சூழ்நிலை சரியில்லைங்க, நான் எப்படி பக்தி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பல பல சாக்குலாம் நிறைய சொல்லுவோம், சாக்கு போக்கு நிறைய சொல்லுவோம். ஆனால் பிரகலாத் மகாராஜா வாழ்ந்த சூழ்நிலையோ அசுரர்கள், சுத்தமாகவே கிருஷ்ண பக்திக்கு ஒரு சாயல் கூட கிடையாதுங்க. ஆனால் அந்த சூழ்நிலையில் பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு வந்து தன்னுடைய நம்பிக்கை கொஞ்சம் கூட அவருக்கு குறையலையாமா. இன்ஃபேக்ட் இந்த நவவித பக்தியை, அந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னதே பிரகலாத் மகாராஜா தான். ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் ஜாஸ்யம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். இந்த நவவித பக்தியை வந்து நமக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் பிரகலாத் மகாராஜா தான். ஸோ இந்த பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு தன்னுடைய பக்தி பீக் லெவலில் இருக்குது, ப்ளஸ் மற்றவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறார். அப்போ அவருடைய 5 வயது குழந்தைக்கு எவ்வளோ பெரிய பக்தி பாருங்கள், எவ்வளோ ஆழ்ந்த பக்தி. ஸோ இதை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஹிரண்யகசிபு, அதனால் பிரகலாத் மகாராஜா கிருஷ்ணருடைய ஸ்மரணத்தில் ஆழ்ந்திருந்ததுனால அவருக்கு பயம் இல்லை. ஹிரண்யகசிபு அவருடைய தந்தை. நார்மலி ஒரு தந்தை வந்து ஒரு 5 வயது குழந்தை எப்பொழுதுமே தன்னுடைய தந்தையை தான் சார்ந்திருக்கும், தன்னுடைய அப்பா அம்மாவை தான் சார்ந்திருக்கும். பாதுகாப்புக்கு நீங்கள் ஒரு 5 வயது குழந்தைய கொஞ்சம் நீங்கள் பயமுறுத்தி பாருங்கள், உடனே அது ஓடி போய் அம்மா பட போகும், அம்மா அப்பாவை போய் அணைச்சிக்கும். ஏன்னா அந்த 5 வயது குழந்தைக்கு உலகம் வந்து அப்பா அம்மா தான். ஆனால் பாதுகாக்க வேண்டிய தந்தை ஹிரண்யகசிபு குழந்தை பிரகலாதருக்கு அவர் வந்து ஒரு மிக பயங்கர பயம் கொடுப்பவராக, ஆக்சுவலி அவரை நசுக்குவதில் பிரகலாத் மகாராஜாவை வந்து கொல்றதுக்கு ரொம்ப
ஆர்வத்தோடு இருந்தார் ஹிரண்யகசிபு, பாதுகாக்க வேண்டிய தந்தை. அப்போ அந்த குழந்தை பிரகலாதர், அவருக்கு சாதாரண குழந்தைகள் பயப்படும். ஆனால் பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகாக எழுதுகிறார். பிரகலாத் மகாராஜா சின்ன குழந்தையாக இருக்கும் பொழுதே அவருக்கு அப்பா அம்மா எல்லாம் கிருஷ்ணர் தானம். இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்சுவலி நம்ம படிக்கிறோம் கிருஷ்ண மாதா, கிருஷ்ண பிதா, கிருஷ்ண தன பிரான், கிருஷ்ணர் தான் அம்மா அப்பா, கிருஷ்ணர் தான் என்னோடய உயிர் மூச்சு, கிருஷ்ணர் தான் என்னுடைய பொக்கிஷம் செல்வம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாம் படிக்கிறோம். பட் நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கை ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது நம்மளுடைய திட நம்பிக்கை சோதிக்கப்படும். நம்ம அதில் தோற்று போயிடுவோம். மோஸ்ட்லி நாம் நம்மளுடைய ஜட அறிவை தான் சார்ந்திருப்போம். பட் பிரகலாத் மகாராஜா அவர் என்னுடைய அப்பா அம்மா கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறதுல தெளிவாக இருந்தார், ஸ்ட்ராங்காக இருந்தார். ஸோ இந்த பிரகலாத் மகாராஜா அவர் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது மற்ற குழந்தைகள் கூட விளையாட மாட்டாரம்மா. மற்ற குழந்தைகள் கூட அவர் விளையாட மாட்டார். நார்மலி பாலகிராம கிரீடாசக்தா, பாலகன்னா விளையாட்டில் தான் அதிக ஆர்வம் இருக்கும் குழந்தைகள்லாம். ஆனால் பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு அபூர்வ தெய்வீக குழந்தை, மற்ற குழந்தைகள் கூட விளையாட மாட்டாராம்மா. அண்ட் பிரபுபாதர் பொருளூரில் எழுதுகிறார், அவர் கிருஷ்ணரை பார்க்கணுமாமா. கிருஷ்ணரை பார்த்தால்தான் பிரகலாத் மகாராஜா குழந்தை சிரிப்பாராம்மா. பிரகலாத் மகாராஜா சிரிப்பார். கிருஷ்ணர் அந்த பக்கம் விலகி போயிட்டாருன்னா பிரகலாத் மகாராஜா அழ ஆரம்பிச்சிருவாராம்மா. அவர் அழறதை பார்த்த உடனே கிருஷ்ணர் ஓடி வருவாராம்மா. ஏன் அழற, நான் இங்கே தான் இருக்கேன் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி தர்ஷன் கொடுப்பாராம்மா கிருஷ்ணா. அண்ட் கிருஷ்ணாவை பார்த்த உடனே பிரகலாத் மகாராஜா சிரிப்பாராம்மா. இப்படி வளர்ந்த குழந்தை பிரகலாத் மகாராஜா. எவ்வளவு அந்யோன்யம் பாருங்க. பகவானும் தான் ஒரு 5 வயது குழந்தைன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணா உதாசீனப்படுத்துகிறாரா? இல்லை. இந்த உலகத்தில் ஒரு 5 வயது குழந்தை பேசுகிறத யாரும் சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஆனால் முழு முதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணா 5 வயது குழந்தைன்னு சொல்லிட்டு உதறி தள்ள உதாசீனப்படுத்தலை. அந்த 5 வயது குழந்தை செலுத்தக்கூடிய பக்தி, ஆழ்ந்த ஸ்மரணம், இதை ரசிக்கிறார் நம்ம கிருஷ்ணா. அதனால் கிருஷ்ணர் பரிமாற்றம் செய்கின்றார். அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, கிருஷ்ணரும் எந்த இடத்துல உண்மையான பக்தி யாருடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கோ கிருஷ்ணா அதை சுவைக்கிறதுக்கு வருகின்றார், பரிமாற்றம் செய்கின்றார் அந்த குறிப்பிட்ட பக்தர் கூட. அதில் கிருஷ்ணா ஏற்றத்தாழ்வு பார்க்கறதில்ல. ஒரு வயதில் சின்னவர், வயதில் மூத்தவர், வேறு ஏழை பணக்காரர், இந்த எந்த வேறுபாடும் கிருஷ்ணா பார்க்கறது இல்லையாமா. அது நம்மளுக்கு பிரகலாத் மகாராஜாவுடைய வாழ்க்கையில் தெரிய வருது. 5 வயது குழந்தை அவர் காமிக்கக்கூடிய அபூர்வமான பக்தி, ஆழ்ந்த ஸ்மரணம், இதை சுவைக்கிறதுக்கு கிருஷ்ணா அவர் கூட டெய்லி பரிமாற்றம் செய்கின்றார். இதுதான் கிருஷ்ணருடைய எளிமை, கிருஷ்ணருடைய எளிமையான குணம். அண்ட் பாருங்க, பகவான் கிருஷ்ணா 5 வயது குழந்தைக்கோசரம் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு அவதாரமே எடுக்கிறார். ஏன்? கிருஷ்ணருக்கு இந்த வயது வித்தியாசம் கிருஷ்ணருக்கு தெரியாது. கிருஷ்ணருக்கு தெரிஞ்சது என்னென்னா, நாம் அவரை நோக்கி இயங்குகின்றோமா, கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டே இருக்கின்றோமா, கிருஷ்ணரை நோக்கி நாம் பக்தி செய்கின்றோமா, கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு வளர்த்துக் கொள்கின்றோமா, இது ஒன்று மட்டும்தான் கிருஷ்ணர் பார்க்குறார். அதனால தான் திருஷ்டாய் ஸ்வபாவ ஜனிதைர் வபுசஷ்ட தோஷைர் ந பிராகிருதத்வம் இக பக்த ஜனஸ்ய பக்தேஸ் கங்காம்பசாம் நகலு புத்புத பேன பங்கைர் பிரம்மத்ரவத்வம் அபகச்சதி நீரதர்மை. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி நமக்கு உபதேசாமிரத்தை சொல்கிறார், பக்தர்களை நாம் அவர்களுடைய வபுசஷ்ட தோஷைர், அவங்களுடைய ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய உடலில் இருக்கக்கூடிய தோஷங்களை பார்க்கக்கூடாதுன்னு படிக்கிறோம். ஏன் அப்படின்னா, உடம்பில் அவர் என்ன தோஷம் இருந்தாலும் அவருடைய மனதளவில் அவர் கிருஷ்ணருடைய ஸ்மரணத்திலே வாழ்ந்திருந்தால் கிருஷ்ணன் அதை சுவைப்பார், அதை சுவைக்கிறதுக்கு அங்கே வந்துடுவார். இதெல்லாம் வெளிப்புற ரீதியானது, கிருஷ்ணருக்கு இதெல்லாம் பொருட்டே அல்ல. ஸோ பிரகலாத் மகாராஜா 5 வயது குழந்தையாக இருந்தாலும் அவருக்கோசரமே ஒரு ஸ்பெஷல் அவதாரம் எடுக்கிறார் கிருஷ்ணன்.
அப்போ ஒன் திங் புரிஞ்சுக்கணும், முழு முதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணா நலபியதே யத் பிரமதாம் உபரியதக, அவரை நோக்கி செலுத்தக்கூடிய அன்பு, கிருஷ்ண பிரேமை, இது மேல் லோகத்திலிருந்து கீழ் லோகம் வரைக்கும் அலைஞ்சு திரிஞ்சாலும் கூட இது கிடைக்காதம்மா. ஆனால் அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணா அவரை கிருஷ்ணரை கவர்ந்து இழுக்கின்றார். இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். கிருஷ்ணா கர்ஷினி அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம். நாம் செய்யக்கூடிய பக்தி எப்படி இருக்கணுமாமா? கிருஷ்ணரை கவர்ந்து இழுக்கிறமாறு அமைய வேண்டுமாமா. அந்த மாதிரியே கலப்படம் இல்லாத பக்தியை, தீவிர பக்தியை நாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டும். அது பிரகலாத் மகாராஜோட வாழ்க்கையிலிருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கின்றது பாடம். ஸோ கிருஷ்ணா, நாம் உண்மையான தீவிர பக்தியை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் பொழுது கிருஷ்ணர் நம்ம கூட அது பரிமாற்றம் செய்கின்றார். கிருஷ்ணரை கவர்ந்து இழுக்கின்றது பக்தி. இன்ஃபேக்ட் கிருஷ்ணா எல்லோரையும் கவர்ந்து இழுக்கிறார். ஆனால் பக்தர்கள் பயிற்சி செய்யக்கூடிய பக்தி, தூய பக்தி, கிருஷ்ணரை கவர்ந்து இருக்கிறதா. அதை எகெயின் அந்த பக்தி எப்படி இருக்கணும்? கலப்படம் இல்லாத அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம், கலப்படம் இல்லாத உன்னத பக்தியாக இருக்கணும். தென் அது கிருஷ்ணரை கவர்ந்து இருக்கின்றது. ஸோ கிருஷ்ணர் இந்த பக்திக்கு அடிமையாகின்றார், பக்தர் செலுத்தக்கூடிய பக்திக்கு அடிமையாகின்றார். அது பிரகலாத் மகாராஜோட வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த பிரகலாத் மகாராஜா அவருக்கு பயமே இல்லை, பயமே இல்லை. ஏன்னா அவர் கிருஷ்ணரை சார்ந்திருக்கார். கிருஷ்ணருடைய விருப்பம் என்னவோ நடக்கட்டும். அப்போ நாம் ஏன் பயப்படுறோம் கொரோனாவை கண்டு? தட்ஸ் அ பாயிண்ட். பிரகலாத் மகாராஜாவோட வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கொள்வது என்ன? அவருக்கு ஏற்பட்ட அபாயமா? அவருக்கு அபாயம் எக்ஸ்ட்ரீம் 200% நம்ம சொல்லலாம். அவருக்கு அபாயம்னா அவ்வளோ அபாயம். அண்ட் அவரை தேள், பாம்பு, பூரான், விஷ ஜந்துக்கள் இருக்கக்கூடிய ரூமில் பிரகலாதரை போட்டு அடைச்சாங்க. குழந்தை, பச்சை குழந்தை பிரகலாதர். ஆனால் பிரகலாதருக்கு பயம் இல்லை. அப்பயும் ஒரு கிருஷ்ணனுடைய ஸ்மரணத்தில் அழுதுருந்தாரவா. இது நம்மளுடைய லைஃப்பில் பார்க்கலாம். நம்ம லைஃப்பில் நம்ம திடீர்னு இப்படி இந்த கார்டன் வழியாக நடந்து போயிட்டுருக்கோம். திடீர்னு ஏதோ ஊர்ந்து போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. நைட் டைமில் ஏதாவது ஊர்ந்து போச்சு நைட் டைமில், நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவோம்? அப்படின்னு பயந்துருவோம். ஏன்? இதுதான் நமக்கு பிரகலாதருக்கு உண்டான வித்தியாசம். பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு அவருக்கு தேள், பாம்பு, பூரான் எல்லாத்தையும் கடிக்கிறதுக்கு விடுறார் இரண்யகசிபு. பயம் இல்லை அவருக்கு. பிரகலாத் மகாராஜா கிருஷ்ணருடைய நினைவிலேயே ஆழ்ந்திருந்தார். இதனால தான் அவருக்கோசரம் கிருஷ்ண அவதாரம் செஞ்சார். அவரோட ஸ்மரணம் அப்படிப்பட்டது. ஸோ அவருக்கு பயம் இல்லையே. தென் அவரை மலையிலேருந்து தூக்கி கீழே போட்டாங்க. பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு பயம் இல்லை. அவர் கிருஷ்ணரை சார்ந்திருந்தார். ஸோ நாம் பக்தியில் உயர 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 பயம் போகும். நம்மள்ட்ட பயம் போகணும். ஏன்னா அதான் தெய்வீக குணம்னு பகவத்கீதையில் படிக்கிறோம். பிரகலாத் மகாராஜோட வாழ்க்கையிலிருந்து நம்மளுக்கு தெரியுது அதுதான். பக்தியில் உயர்ந்தால் பயம் போகணும். கிருஷ்ணர் அவர் முழு முதற் கடவுள். அவரால் முடியாதது எதுவும் கிடையாது. அந்த ஒரு அவசிய ரக்ஷிவே கிருஷ்ணா, என்னுடைய கிருஷ்ணா எனக்கு கட்டாயம் எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பார். அண்ட் யதா ததாவா விததாதுலம்படோ மத்பிராண நாதஸ்து சயேவ நாபரா. அவர் என்ன பண்ணாலும் சரி, அவர் என்னைய பல பல சங்கடங்களில் தூக்கி போட்டாலும் சரி, எனக்கு மரணம் கொடுத்தாலும் சரி, ஜீவனே மரணே கதி ஆரோனாகி மோரா. வெரி பியூட்டிஃபுல் லைன். இதெல்லாம் இப்படி தானே நரோத்தம தாஸ் தாக்கூர் பாடுறார். ஜீவனே மரணே கதி ஆரோனாகி மோரா. மரணம் வந்தாலும் சரி, உயிரோடு இருந்தாலும் சரி, கிருஷ்ணா, ராதா கிருஷ்ணா, உங்களை தவிர எனக்கு வேறு யாரும் கிடையாது. இதுதான் சரணாகதி. இந்த ஒரு மனப்பான்மை பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு இருந்தது. அதனால தான் அவருக்கு பயம் இல்லை. நாம் நமக்குள்ள ரஜஸ் மேலோங்கி இருந்தால் நம்மளுக்கு உடனே பயம் வந்துடும், ஷூராக வரும். ஸோ அதுலேருந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது, நாம் இன்னும் ரஜஸும் தமசும் கலக்காத சத்துவத்துக்கு இன்னும் உயரவில்லை. ஸோ அதற்கு என்ன பண்ணணும்? பிரகலாத் மகாராஜா பண்ணின சேம் மெத்தடு தான். அவர் என்ன பண்ணார்? ஆழ்ந்த ஸ்மரணம். ஸோ ஆழ்ந்த கிருஷ்ண ஸ்மரணம். நாம் கிருஷ்ணரை நினைக்க பழக வேண்டும். ஸோ இதுதான் தஸ்மாத் ஏகேர மனசா, நிலைத்த மனதோடு நம்ம கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும். ஸோ பிரகலாத் மகாராஜோட வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாடம் இது.
நம்மளுடைய ஜட ரீதியான புத்தி கான்ஸ்டண்ட்டாக கணக்கு போட்டே இருக்கும். நம்ம ஜட ரீதியான புத்தினா அப்படி தான், 24 மணி நேரமும் அது வந்து கணக்கு போட்டே தான் இருக்கும். ஸோ பிரகலாத் மகாராஜா மலையிலேருந்து கீழே தள்ளி விட்டாங்க, அவருக்கு பயம் இல்லை. இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் பாயிண்ட். இது பாருங்க, சாதாரணமாக ஒரு 5 வயது குழந்தை, பச்சை குழந்தை மலை உச்சிலேருந்து கீழே போட்டால் என்ன ஆகும்? சின்ன பின்னம் ஆயிடுவார். ஆனால் கிருஷ்ணா அந்த அந்த சட்டத்தை உடைக்கிறார். கிருஷ்ணா அந்த சட்டத்தை உடைக்கிறார். ஏன்? இவர் என் மேல அவ்வளவு ஆழ்ந்த ஸ்மரணம் வச்சிருக்கார் இந்த குழந்தை. ஸோ இவருடைய பக்திக்கு நான் பரிமாற்றம் நாம் செய்யணும், பதிலுக்கு ஏதாவது நான் செய்யணும், நானும் பதிலுக்கு அன்பு செலுத்துகின்றேன்னு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறத கிருஷ்ணர் நிரூபணம் செய்கின்றார். கிருஷ்ணர் வந்து தாங்குறார், குழந்தை பிரகலாதரை அவர் தாங்குறார். நீ என்னுடைய ஸ்மரணத்திலேயே ஆழ்ந்திருக்க, ஸோ உனக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டியது என்னுடைய தலையாய கடமை. கிருஷ்ணர் வந்து இது பண்ணுறார். கிருஷ்ணர் பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். எப்படின்னா, ஒரு தூய கிருஷ்ண பக்தர் கிருஷ்ணரை நினச்சிட்டே இருக்காராமா, கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாராம்மா, பக்தரை நினச்சிட்டே இருக்காராம்மா. சம்டைம்ஸ் நம்ம ஆசிரமத்தில் சில கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்து இந்த பூனை வந்து குட்டி போட்டுது. பூனை குட்டி போட்டுச்சுன்னா அந்த பூனை பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய பார்வை எல்லாமே தன்னோட குட்டி மேலேயே இருக்கும். அந்த குட்டி நடக்க முடியாது, அப்படியே படுத்து கிடக்கும். அந்த அம்மா பூனை வந்து குட்டியை பார்த்துட்டே இருக்கும், பக்கத்தில் யாராவது வராங்களா அப்படின்னு. பக்கத்தில் போனோம்னா உடனே நம்ம மேலே அது பாயறதுக்கு வரும். அதே மாதிரி கிருஷ்ணா அவர் அம்மா இல்லையா, தன்னுடைய குழந்தைகள், குறிப்பாக பக்தர்கள், தூய பக்தர்கள், அன்பு கலந்த பக்தர்கள், அவர்களை பார்த்துட்டே இருக்கார் நம்ம கிருஷ்ணன். அவருடைய வேலையை தான் நம்ம கிருஷ்ணன் பார்த்துட்டே இருக்கார். ஸோ அவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறது கிருஷ்ணன் ஓடி வருவாரம்மா. அதுதான் அவருடைய அல்டிமேட் பிஸ்னஸ் அம்மா கிருஷ்ணருடைய. அதனால தான் பரித்ராணாய சாதுனா நம்ம அர்த்தம், பக்தர்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு. இதுதான் ஆக்சுவலி ஒரு ஆச்சாரியர் எழுதுகிறார், பக்தர்களை பாதுகாக்கிறது தான் தலையாய கடமையாம கிருஷ்ணருக்கு. அசுரர்களை அழிக்கிறது சைடு பிஸ்னஸ் ஆமா, சைடு பிஸ்னஸ். தலையாய கடமை பக்தர்களை பாதுகாக்கிறது தான். ஸோ பிரகலாத் மகாராஜா இப்போ கிருஷ்ணரையே நினச்சிட்டே இருக்கார். இப்போ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு, பிரகலாதரே நினச்சிட்டே இருக்கார். இதுதான் சமோகம் சர்வபூதேஷு நமே துவேஷு அஸ்தின பிரியாக ஏ பஜந்தி துமாம் பக்தியா மயித்தே தேஷு சாப்பியகம், மயித்தே தேஷு சாப்பியகம். வெரி நைஸ். மயித்தே, அவர் என்னில் இருக்கின்றார், எனக்குள்ளே இருக்கின்றார். அதாவது அவருடைய ஸ்மரணம் கிருஷ்ணரிலேயே ஆழ்ந்திருக்கின்றது. தேஷு சாப்பியகம், நான் அவரில் இருக்கின்றேன், நான் அவருக்குள்ளே இருக்கின்றேன். ஸோ ஏன் சமோகம் சர்வபூதேஷு நமே துவேஷு அஸ்தின பிரிய ஏ பஜந்தி துமாம் பக்தியா. யார் ஒருத்தர் பக்தியா அப்படிங்கிறது வந்து உடனே நம்ம வந்து நானும் பக்தி செய்கிறேன்னு நினைக்க முடியாது. பக்தி எப்படி இருக்கணும்? அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம், எந்த ஆசைகளும் இல்லாமல் சிம்பிளி கிருஷ்ணருடைய ஸ்மரணத்திலேயே ஆழ்ந்திருக்கும். அந்த மாதிரி பக்தி. மத்கதேன அந்தராத்மனா ஸ்ரத்தாவான் பஜதே. வெரி நைஸ். ஆக்சுவலி இதெல்லாம் ரொம்ப நிறைய அர்த்தம் இதில் புரைந்து கிடக்கிறது. மத்கதேனா என்ன அர்த்தம்? மத்கதேனா கிருஷ்ணரில் லயித்து, அந்தராத்மனா தனக்குள்ளே கிருஷ்ணரில் லயித்து, ஸ்ரத்தாவான் ஆழ்ந்த நம்பிக்கையுடன் தனக்குள்ளே கிருஷ்ணரில் லயித்து பஜதே பக்தி செய்பவர். அப்படிப்பட்டவர் தான் யோகத்தில் மிகவும் நெருக்கமாக இணைந்தவர் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்றார் இல்லையா. அதுக்கு சிறந்த உதாரணம் பிரகலாத் மகாராஜா. ஏன்னா அவர் மத்கதேனா அந்தராத்மனா உள்ள பண்ணிகிட்டே இருந்தார், உள்ள கிருஷ்ணருடைய நினைவிலேயே ஆழ்ந்திருந்தார். அண்ட் ஒன் திங் கவனிக்க வேண்டிய பாயிண்ட், நாம் எப்பொழுது கிருஷ்ணருடைய நினைவிலே ஆழ்ந்திருக்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடி என்ன வேணும்? ஆழ்ந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். அப்போ தான் அது பண்ண முடியும். ஸ்ரத்தாவான். ஸோ ஆழ்ந்த நம்பிக்கை இருந்தால்தான் நம்மளால் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணனுடைய நினைவிலே ஆழ்ந்திருக்க முடியும். நம்மளுக்கு அந்த ஆழ்ந்த நம்பிக்கை வரலைன்னா நாம் அதை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும், திரும்ப அதை நினைக்க வேண்டும், பயிற்சி செய்யணும். ஸோ பிரகலாத் மகாராஜா இப்படி அவர் ஹிரண்யகசிப்பு அவரை ஃபயரில் தூக்கி போடுறார். ஃபயருடைய லா என்ன?
சட்டம் என்ன? ஃபயரில் எதை போட்டாலும் அது எரிச்சு சாம்பலாக்கிடும். துஷ்பூரேனா அனலேனச்சா படிக்கிறோம். ஃபயருடைய வேலையை எல்லாத்தையும் எரிச்சு சாம்பலாக்கிறோம். ஆனால் குழந்தை பிரகலாதரை தூக்கி ஃபயரில் தூக்கி போடுறார் கிருஷ்ணா. அந்த ஃபயர் அவருக்கு எரிக்காத மாதிரி பண்ணிடுறார். அதான் அந்த ஜட இயற்கையினுடைய சட்டத்தையே உடைக்கிறார் ஒரு குழந்தைக்கோசரம் கிருஷ்ணா. அவ்வளவு கிருஷ்ணருக்கு வெரி இம்பார்ட்டண்ட். கிருஷ்ணருக்கு அந்த அன்பு ரொம்ப முக்கியமாமா. பக்தர் செலுத்தக்கூடிய அன்பு அவருக்கு ரொம்ப வசதி. அதுக்கோசரம் எந்த ஜட ரீதியான சட்டங்களை வேணால் அவர் பிரேக் பண்ணுவார் நம்ம கிருஷ்ணா. இதனால தானே நம்ம பார்க்குறோம், மகாபாரதத்துலேயும் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, பீஷ்மதேவர் லீலையில் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ கிருஷ்ணர் பக்தர் காமிக்கக்கூடிய அன்பு அதுதான் கிருஷ்ணருக்கு வசதியாமா. அதுக்கு தடையாக எது இருந்தாலும் ஜட ரீதியான எந்த ஒரு சட்டங்களும் உடச்சிடுவார் நம்ம கிருஷ்ணன். ஏன்னா அவருக்கு அந்த அன்பை சுவைக்கணுமாம். பக்தர் செலுத்தக்கூடிய அன்பை சுவைக்க வேண்டுமாம். அதுதான் அவருக்கு கிருஷ்ணன் அதில் தான் பசியாக இருக்காரம்மா, அதை அடையணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், நார்மலி ஃபயரில் எதை தூக்கி போட்டாலும் எரிச்சிடும். ஆனால் குழந்தை பிரகலாதர் ஃபயரில் தூக்கி போடுறார் ஹிரண்யகசிபு. ஆனால் கிருஷ்ணா அந்த ஃபயர் எரிக்காத மாதிரி அந்த சட்டத்தை உடைச்சிடுறார். ஏன் இவர் அப்போ இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது? நாம் கிருஷ்ணர் நோக்கி சிம்பிளி ஆழ்ந்த ஸ்மரணத்தில் இருந்தால் போகும், தென் மற்றதெல்லாம் கிருஷ்ணா பார்த்துக்கிறார். இதனால தான் கிருஷ்ணா மையேவ மன ஆதத்ஸ்வா, மனதை எண்ணில் நிறுத்து அப்படின்னு கிருஷ்ணா இதை தான் சொல்கிறார். ஸோ இப்படி பிரகலாத் மகாராஜாவுடைய நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரகலாத் மகாராஜாவுடைய தெய்வீக குணங்களை அவருடைய குரு நாரத முனிவர் யுதிஷ்டிர மகாராஜாவுக்கு சொல்கிறார். நார்மலி சிஷ்யர் ஆன்மீக குருவனுடைய தெய்வீக குணங்களை புகழ்ந்து பேசுவார். ஆனால் பிரகலாத் மகாராஜாவுடைய தெய்வீக குணம் அவ்வளவு கவர்ச்சிகரமானதாமா. நாரத முனிவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறார். பிரகலாத் மகாராஜாவுடைய தெய்வீக குணங்களை வர்ணித்து யுதிஷ்டிர மகாராஜாவுக்கு சொல்கிறார். குரு, ஆன்மீக குரு அப்படி இருக்கணுமாமா சிஷ்யர். ஸோ இந்த பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு எங்கேருந்து இவ்வளவு பக்குவம்? ஒன் திங், ஆன்மீக குரு அவருடைய நாரத முனிவர், அவருடைய அற்புதமான உபதேசம், நாரத முனிவருடைய சேர்க்கையினால் இவர் தூய கிருஷ்ண பக்தராக மாறுகின்றார். அண்ட் ஆல்சோ அந்த உபதேசம் பிரகாரம் பிரகலாத் மகாராஜா கிருஷ்ணருடைய நினைவிலேயே ஆழ்ந்திருந்தார். அது அவருடைய பயிற்சி. அது ஆக்சுவலி இது எப்படின்னா, ஒன் திங் நைஸ் பாயிண்ட். இப்போ கிருஷ்ணரை நம்மளோட மனம் கிருஷ்ணரை நினைக்கிறது இப்பொழுது எப்படி இருக்குன்னா சாதனாவாக இருக்கும். சாதனானா என்ன அர்த்தம்? சாதனானா எனக்கு பிடிக்காதது வலுக்கட்டாயமாக செய்வது தான் சாதனா. சாதன பக்தின்னு அதான் அர்த்தம். எனக்கு பிடிக்காததை ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தை அடைவதற்கோசரம் வலுக்கட்டாயமாக செய்வது சாதன பக்தி. ஸோ இப்பொழுது நமக்கு அப்படி தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணரை நம்முடைய மனம் நினைப்பது இடைவிடாமல் நினைக்கிறது ஒரு பெரிய சாதன பக்தி மாதிரி ஆயிரும். சாதனா பிடிக்காதது, கசப்பாக இருக்கும். ஆனால் பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு சாதனா கிடையாதாமா, அது நேச்சுரலாகவே. ஏன்னா கிருஷ்ணர் மேலே வெரி நைஸ் பாயிண்ட், கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு வளர்ந்துருச்சுன்னா என்ன அந்த பக்தர் என்ன பண்ணுவாராமா, கிருஷ்ணரை நினச்சிட்டே இருப்பார். இது எப்படி? ஒரு பாய் ஒரு கேர்ளை அவர் நேசிச்சார்னா அந்த பாய் என்ன பண்ணுவார், அந்த கேர்ளை நினச்சிட்டே இருப்பார், இடைவிடாமல் நினச்சிட்டே இருப்பார். அதுக்கு ஏதாவது பயிற்சி வேணுமா? அதுக்கு ஏதாவது சாதன பயிற்சி வேணுமா? தேவையில்லை. ஒரு பாய் தன்னுடைய நேசிக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணை கேர்ளை இடைவிடாமல் நினைக்கிறதுக்கு ஏதாவது ட்ரைனிங் கொடுக்கணுமா? சாதனா ட்ரைனிங் கொடுக்கணுமா? அவசியம் இல்லை. ஏன்? அவருக்கு அது பிடிச்சிருக்கு, அது அவருக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஸோ நேச்சுரலாக ஒரு மனம் அதில் லைத்திருக்கும். அந்த பெண்ணை ஆட்டோமேட்டிக்காக நினைப்பார். அதே மாதிரி தான் ஒரு பக்தர் கிருஷ்ணர் மேலே பிரேமையை வளர்த்து கொண்டுட்டார்னா இடைவிடாமல் கிருஷ்ணரை நேச்சுரலாக நினைப்பாராம், இயல்பாக நினைப்பாராம். அப்படிப்பட்ட பக்தர் பிரகலாத் மகாராஜா. நமக்கு அப்படி கிடையாது. நமக்கு நம்மளுடைய மனம் கிருஷ்ணரை நினைக்கணும்னா சண்டித்தனம் பண்ணும் மைண்டு. அது சாதனா, அது சாதனா தான். ஏன்னா அது பிடிச்சி இழுக்கணும். திரும்ப மைண்டு திரும்பவும் ஜட உலக விஷயங்களை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிடும். திரும்பவும் பிடிச்சி இழுத்து கிருஷ்ணரை நினைக்கிறோம். ஸோ இதுதான் நமக்கும் பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு உண்டான வித்தியாசம். பிரகலாத் மகாராஜா இயல்பாக கிருஷ்ணரை நினச்சிட்டே இருக்காராமா. ஏன்னா கிருஷ்ணர் மேலே இருக்கக்கூடிய அன்புனால.
அண்ட் கிருஷ்ணாவும் தன்னுடைய பக்தரையே பார்த்துட்டே இருக்காரம்மா. கிருஷ்ணன் பாருங்கள், அவர் எவ்வளோ ஃபேமஸ். அண்ட் அண்ட சராச்சரங்களும் பிரதீத புருஷோத்தம அதோஸ்மி லோகே வேதேச்ச பிரதீத புருஷோத்தம. ஜட உலகங்கள், ஆன்மீக உலகங்கள் எல்லோருமே கிருஷ்ணரை புருஷோத்தமான் என்று போற்றுகின்றன. வேதங்கள் அத்தனையும் கிருஷ்ணரை புருஷோத்தமர் என்று போற்றுகின்றன. அவ்வளவு புகழ் வாய்ந்த பர்சனாலிட்டி கிருஷ்ணா. அவர் எப்பொழுதும் பிரகலாதரே நினச்சிட்டே இருக்கார். குழந்தை பிரகலாதரையே நினச்சிட்டே இருக்காராம். அவருடைய கவனம் ஃபுல்லாக பிரகலாதர் மேலே இருக்கு. இது எப்படி? அந்த தாய் பூனை தன்னோட குட்டியவே பார்த்துட்டே இருக்குமாம்மா, பக்கத்தில் யாரும் போகக்கூடாமல். அதே மாதிரியா கிருஷ்ணாவும் தன்னுடைய பிரியமான பக்தர் பிரகலாதரை பார்த்துட்டே இருக்காராம்மா, வைத்த கண் வாங்காமல். இது பியூட்டி, இது வெரி பியூட்டிஃபுல். இந்த அன்பு பரிமாற்றம், பக்தருக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய அன்பு பரிமாற்றம் ரொம்ப டேஸ்டி. அது நம்மளுக்கு புரியாது, நமக்கு அது புரியாது. ஏன்னா நம்ம இன்னும் அதை தொடவே இல்லை. ஸோ பிரகலாத் மகாராஜா இந்த மாதிரி ஒரு பக்தர். அவரை அவருக்கு விஷம் கொடுக்குறாங்க. பிரகலாத் மகாராஜா எடுத்து குடிக்கிறார். கிருஷ்ணர் விருப்பம், கிருஷ்ணர் என்னமோ நடக்கட்டும், எடுத்து குடிச்சிடுறார். இதுதான் சரணாகதி, இதுதான் கம்ப்ளீட் சரணாகதி. ஸோ ஸ்மரணத்தில், அதனால தான் ஸ்மரணத்துக்கு பீக் பிரகலாத் மகாராஜா. நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா இம்மீடியட்டாக நம்மளுடைய ஜட அறிவு தான் ஒர்க் ஆகும். அப்போ இதுலேயும் தெரிஞ்சுக்கலாம் நாம் எங்கே நிலையில் இருக்கோம் பக்தியில், பிரகலாத் மகாராஜா எங்கே இருக்கார். இதை நாம் அவருடைய பக்தியை நினச்சி 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 ஆர்வத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். நானும் அதே மாதிரி பண்ணணும், பிரகலாத் மகாராஜா மாதிரியே. ஸோ நானும் ஸ்மரணத்தை, இப்பொழுது ஸ்மரணத்தை இடைவிடாத ஸ்மரணம் நம்மளுக்கு வராது, விட்டு விட்டு தான் வரும். பட் கூட்டிகிட்டே போகணும் கிருஷ்ண ஸ்மரணத்தை, பிரகலாத் மகாராஜாவை பார்த்து பார்த்து பார்த்து. ஸோ அதனால் ஆக்சுவலி ஸ்மரணம், நம்ம கிருஷ்ணரை ஸ்மரணம் செய்யும் பொழுது இது ஒரு பேரடாக்ஸ்னு சொல்கிறோம். பேரடாக்ஸ்னு அப்படின்னு ஒரு புதுராமா. கிருஷ்ணரை ஸ்மரணம் பண்ணும்பொழுது கிருஷ்ணர் பிரிந்திருக்கிற மாதிரி தெரியுமாமா. பட் ஆக்சுவலி நம்மளுடைய ஸ்மரணம் வழியாக கிருஷ்ணர் அந்த நுழையிறாராமா. ஸ்மரணம் வழியாக கிருஷ்ணர் அந்த பக்தர் கூட தொடர்பு கொள்கின்றாராமா. அதனால தான் கிருஷ்ணருக்கும் அவரை ஸ்மரணம் பண்ணுறதுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது. இப்போ கிருஷ்ணரை பார்க்கறது அண்ட் கிருஷ்ணரை ஸ்மரணம் பண்ணுறது ரெண்டு ஒன்று தான், ரெண்டு ஒன்று. அதுக்கு பேர் தான் அப்சல்யூட், பரம உண்மைன்னு அதான் அர்த்தம். இப்போ கிருஷ்ணரை நேருக்கு நேர் கோலோக பிருந்தாவனத்தில் போய் பார்க்கறது அண்ட் கிருஷ்ணரை ஸ்மரணம் செய்வது, கிருஷ்ணரை நினைப்பது, ரெண்டுமே ஒரே சகவாசம் தான். நம்ம கிருஷ்ணர் கூட தொடர்பு, அதுக்கு பேர் தான் பரம உண்மை. பரம உண்மை அப்படி. ஸோ அதனால் பிரகலாத் மகாராஜாவிட்டிருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாடம் இந்த ஸ்மரணம். மனதை சவை மன கிருஷ்ண பாதார விந்தையோகோ வசாம்சி வைகுண்ட குணானு வர்ணனே. இதை இது ஒரு சாதனாவாக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். எகெயின் நம்ம மெனி டைம்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். சாதனா, ஓகே, சாதனானா புலன்களை கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துவது சாதன பக்தி நம்ம சொல்கிறோம். பட் புலன்கள்லேயே மிக உயர்ந்த புலன் எது? மனம். இந்திரியானாம் மனஸ்சாஸ்மி, புலன்களிலே மிக உயர்ந்த புலன் மனம். அப்படிப்பட்ட மனதையும் கிருஷ்ணரை நினைக்க பழக்கினால் மட்டுமே நாம் எல்லா புலன்களையும் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துகின்றோம். நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? புலன்களை கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துவதுன்னா தன் கை கால் மட்டும்தான் நினச்சிக்கிறோம். மனதை கிருஷ்ணரை நினைப்பதும் மிக உயர்ந்த பக்தியம். ஆக்சுவலி மத்கதே நாந்தராத்மனா அது அர்த்தம். ஸோ மனசை நாம் இது எவ்வளவுக்கு அளவு கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதுக்கு நாம் பழக்கிறோமோ, அதை முரண்டு பிடிச்சாலும் திரும்ப திரும்ப அதை பயிற்சியாக சாதனாவாக அதை நம்ம செய்ய வேண்டும். பட் பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு இயல்பு அது செஞ்சார். ஸோ இங்கே இதனால் பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு பயமே இல்லையாமா. எப்பொழுதும் கிருஷ்ணனுடைய நினைவிலே இருந்தால் பயமே கிடையாது. பயம் எப்போ வருது? பயம் நாம் கிருஷ்ணரை மறந்தால் இம்மீடியட்டாக பயம் வருது. இப்போ உலகமே பயந்து நடுக்குதில்லை கொரோனாவை கண்டு. ஏன்? கிருஷ்ணரை மறந்ததுனால். நாம் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணனுடைய நினைவிலே இருந்தால் நம்மளுக்கு பயம் கிடையாது. அதான் சாஸ்திரம் சொல்லுது நம்மளுக்கு. பிரகலாத் மகாராஜோட வாழ்க்கையே தான்.
பிரகலாத் மகாராஜோட வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாடம், கிருஷ்ணருடைய நினைவிலே இருந்தால் பயம் கிடையாது. ஸோ பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு பயம் இல்லை, ஃபயரில் தூக்கி போடும்போது பயம் இல்லை, அப்பையும் கிருஷ்ணருடைய நினைவில் இருந்தார். கடலில் தூக்கி போடுறார், அப்பையும் கிருஷ்ணருடைய நினைவிலே இருக்கார். ஸோ கிருஷ்ணா என்ன பண்ணுறாரம்மா, ஓ உனக்கு இவ்வளவு என் மேலே இவ்வளவு ஆழமான நம்பிக்கை, ஸோ நான் உன்னை காப்பாற்றி ஆகணும். கிருஷ்ணர் இறங்கி வந்து செய்கிறார். ஸோ அப்போ முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணா குழந்தை பிரகலாதரை பார்த்துட்டே இருக்கார், நினைச்சுட்டே இருக்கார். இடைவிடாத ஸ்மரணம் கிருஷ்ணர் செய்கிறார். இப்போ கிருஷ்ணர் இடைவிடாத ஸ்மரணம் தன்னுடைய பக்தரை நினைக்கிறார். இதுதான் பக்தருக்கும் பகவானுக்கு உண்டான போட்டி. பக்தர் இடைவிடாமல் கிருஷ்ணரை நினைச்சுட்டே இருக்கார், பகவான் இடைவிடாமல் பக்தரை நினைச்சுட்டே இருக்கார். நம்ம அந்த மாதிரி பக்தி செய்ய வேண்டும். கிருஷ்ணர், பிரபுபாதர் இப்படி தான் சொல்லுவார், கிருஷ்ணர் நம்மளை பார்க்குற மாதிரியே நம்ம நடந்துக்கணும்னு சொல்லுவார். நாம் கிருஷ்ணரை பார்க்கக்கூடாதாம்மா, கிருஷ்ணர் நம்மளை பார்க்குற மாதிரி நம்ம பக்தி செய்யணும்னு சொல்கிறார் பிரபுபாதர். அந்த மாதிரி சொல்கிறார். அந்த மாதிரி பக்தர் பிரகலாத் மகாராஜா. ஸோ அதனால் அவருக்கு ஏற்பட்ட அபாயமாக இப்பொழுது நம்மளுக்கு வந்த அபாயம், இப்போ நம்மளுக்கு வந்திருக்கிற அபாயமும் பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு அந்த அபாயத்தை கூட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை. அவருக்கு பர்சனலாக அவருக்கு டைரக்ட் அபாயம். நமக்காவது இப்போ எங்கேயோ நடக்குது, நம்ம வாட்டுக்குள்ளே உட்காந்துக்கிறோம் அமைதியாக. அவருக்கு பர்சனலாக டைரெக்டாக அப்பாவே இறங்கி கொல்றதுக்கு பார்க்குறார். ஆனால் அவருக்கு பயம் இல்லை. இதே நீங்கள் இன்னொன்று பார்க்கலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் அம்பரீஷ் மகாராஜாவை கொல்றதுக்கு துர்வாச முனிவர் பூதத்தை ஏவி விட்டார். பூதம் சாப்பிட்றதுக்கு வருது அம்பரீஷ் மகாராஜாவை. அம்பரீஷ் மகாராஜாவுக்கு பயம் இல்லை. அவர் என்ன பண்ணுறார், ஓ கிருஷ்ணா உங்களோட விருப்பம் இதுதான், ரைட், இதை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். இதுக்கு பேர் தான் எதா ததாவா விததான் துலம்படோ. என்ன வேணால் பண்ணுங்க கிருஷ்ணா, என்ன வேணால் பண்ணுங்க நீங்கள், நான் என்னுடைய பிராணநாதர் நீங்கள் தான், உங்களுக்கு முழு உரிமை உண்டு என்னை கையாள்வதற்கு. இதுதான் சரணாகதி. ஸோ அம்பரீஷ மகாராஜா அவர் பயந்து ஓடலை, துர்வாசுமுனிவர் பயந்து ஓடினார். சுதர்ஷன சக்கரத்தை வரத்தும் போது துர்வாசுமுனிவர் பயந்து ஓடினார். ஆனால் அம்பரீஷ் மகாராஜா பயந்து ஓடலை. அம்பரீஷ் மகாராஜா அப்படியே நிற்கிறார், கை கூப்பிட்டு நிற்கிறார். அம்மா கிருஷ்ணா உங்களோட விருப்பம் என்னவோ நடக்கட்டும். அதே மாதிரி தான் பிரகலாத் மகாராஜாவும். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஆக்சுவலி அந்த த்ரெஷோல்டு லிமிட்னு சொல்லுவோம், அதை நம்ம தாண்டணும். நம்ம அந்த பயத்தை தாண்டி நம்ம கிருஷ்ணரை சார்ந்திருக்கணும். தென் கிருஷ்ணருடைய அந்த பரிமாற்றத்தை நம்ம எதிர்கொள்ள முடியும், அதை உணர முடியும். கிருஷ்ணருடைய அன்பு பரிமாற்றத்தை நம்ம உணர முடியும். அந்த த்ரெஷோல்டு லிமிட், அந்த லிமிட்டை தாண்டணும். ஸோ நார்மலி நம்ம அந்த லிமிட்டுக்கு தாண்ட மாட்டோம். நமக்கு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை உடனே அந்த ஜட ரீதியான அறிவு பேசும், ஐடியா கொடுக்கும், அதுக்குள்ளே ஓகே ஓகே அப்படின்னு சொல்லி அதுக்குள்ளே பயந்து இருப்போம் உள்ள. ஆனால் பிரகலாத் மகாராஜா அதை தாண்டி நின்றார். அதனால தான் அவர் எக்ஸ்ட்ராடினரி, அதனால தான் அவர் அசாதாரணமானவர் பிரகலாத் மகாராஜா. அதனால தான் பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கோசரம் கிருஷ்ணன் ஒரு ஸ்பெஷல் அவதாரம் எடுத்தார். திஸ் இஸ் நைஸ் பாயிண்ட். ஸோ நாமும் அந்த மாதிரியை பக்தி செய்யும் பொழுது கிருஷ்ணன் நம்ம கூடயும் பரிமாற்றம் செய்வார். அதில் நோ டவுட். ஏன்னா கிருஷ்ணா சமூகம், எல்லோருக்கும் சமமானவர். ஸோ இப்படிப்பட்ட பிரகலாத் மகாராஜா ஆக்சுவலி ஹிரண்யகசிபு அவர் பிரம்மாவை நோக்கி கடுந்தவம் புரிந்து அவர் வரம் வாங்குறார். என்ன வரம் வாங்குறார்? எனக்கு மனுஷரால் சாகக்கூடாது, மிருகத்தால் சாகக்கூடாது, ஆகாயத்தில் சாகக்கூடாது, பூமியில் சாகக்கூடாது, வீட்டுக்குள்ளே சாகக்கூடாது, வீட்டுக்கு வெளியில் சாகக்கூடாது, காலையில் சாகக்கூடாது, நைட்டு சாகக்கூடாது, ஆயுதத்தால் சாகக்கூடாது, மனுஷனால் சாகக்கூடாது, மிருகத்தால் சாகக்கூடாது. இப்படி அவருக்கு தெரிஞ்சது எல்லாத்தையும் ஜட ரீதியான அறிவை வச்சு அதை அடைக்கிறார். இந்த ஓட்டையில் அடைச்சிட்டேன்னு அவர் இதுதான் ரஜஸ்ன்னு சொல்கிறது. ஜட ரீதியான அறிவின் துணை கொண்டு இந்த எல்லாத்தையும் நான் சாமர்த்தியமாக இதை அடைச்சிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறார். பட் பகவான் இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். ஸோ இவ்வளவு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வரத்தை பிரம்மாட்டிருந்து வாங்கிட்டார் ஹிரண்யகசிபு. ஆனால் ஹிரண்யகசிபு பயந்து நடுங்கினார். குழந்தை பிரகலாதரை கொல்றதுக்கு பல விதத்தில் முயற்சி பண்ணுறாரு. பிரகலாதரை ஒன்றுமே பண்ண முடியல. ஹிரண்யகசிபு பயந்து நடுங்கிறாராமா. அதான் பிரகலாத் மகாராஜா ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். ஓ அசுரர்களுடைய தலைவனே, 8 திக்குகளையும் நீங்கள் ஜெயிச்சிங்க, பட் மனசை ஜெயிக்கலையே அப்படின்னு சொன்னார். இது நல்ல உபதேசம் நமக்கு எல்லாருக்கும்.
நாம் மனசில் இந்த அந்தராத்மனா மத்கதேன அந்தராத்மனா ஸ்ரத்தாவான் இதை பழக வேண்டும். மனதுக்குள்ள கிருஷ்ணனுடைய நினைவில் இருக்கிறதுக்கு நம்ம பழக வேண்டும். இதை பிரகலாத் மகாராஜா ஹிரண்யகசிபுவை நோக்கி சொல்கிறார். ஓ, இன்னைக்கு 8 திக்குலையும் ஜெயிச்சிங்களே, பட் உங்களை மனசு ஜெயிக்கலையே, பிரயோஜனம் இல்லை. வாட் இஸ் த யூஸ்? வெளிப்புற ரீதியாக நாம் நம்மளுடைய இந்த ராஜ்ய பலத்தை காமிச்சு என்ன பிரயோஜனம்? மனசு ஜெயிக்கணும். ஏன்னா மனசு ஜெயித்தால்தான் ஒருத்தர் இதாத்மன பிரசாந்தஸ்ய பரமாத்மா சமாகிதக. மனதை யார் ஒருத்தர் ஜெயிக்கிறாரோ அவர் பரமாத்மாவை அடைந்தாச்சுன்னு கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் பகவத்கீதையில். அதனால தான் பிரகலாத் மகாராஜ் அந்த உபதேசத்தை நமக்கு எல்லாருக்கும் கொடுக்குறார். ஸோ மனசை நாம் கிருஷ்ணரை நினைக்க எவ்ரிடே இதை பழக வேண்டும். அது மனம் திரும்ப திரும்ப முரண்டு பிடிச்சிட்டு அப்படியே மீண்டும் ஜட உலக விஷயங்களை நோக்கி போயிடும். திரும்பவும் பிடிச்சிடுத்து நம்ம கிருஷ்ணரை நினைக்க பழகணும். இது ஒரு சாதனாவை இதை பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் பிரகலாத் மகாராஜா அவர் பயம் இல்லாமல் இருக்கார். 5 வயது குழந்தை பயம் இல்லாமல் இருக்கார். ஆனால் ஹிரண்யகசிபு ஸ்டீல் ஃப்ரேம்டு பாடி. அவருடைய ரூபம் எப்படிப்பட்டது? இரும்பு போன்ற ரூபமாமா, மலை மாதிரி இருக்காம அவருடைய தோல். அப்படிப்பட்ட ஹிரண்யகசிபுவை கண்டு தேவர்கள் பயந்து நடுங்குறாங்க. ஹிரண்யகசிபுவை கண்டு. இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் பாருங்க. நாம் கிருஷ்ணருடைய நினைவில் இல்லை அப்படின்னா பயம் வரும். அது இப்பயும் வரும், இப்பயும் வந்துட்டுருக்கு. இப்பயும் நம்ம பயத்தில் தான் இருக்கோம், உட்காந்துட்டு இருக்கோம் பயத்தில், இல்லையா? ஸோ அப்போ தேவர்கள் 33 கோடி தேவர்கள் மிக பிரம்மாண்டமான பதவியில் உட்காந்துருக்காங்க. வசதிகள், ஏகப்பட்ட வசதிகள், அவ்வளோ சக்திகள், இவ்வளோ நிரம்பிய தேவர்கள் கூட ஹிரண்யகசிபுவை கண்டு பயந்து நடுங்கினாங்களாம். பட் அவருடைய வீட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய குழந்தை, 5 வயது குழந்தை பிரகலாதர் பயமே இல்லை. ஏன் காரணம்? தேவர்களை விட இந்த குழந்தை பிரகலாதர் இவர் கிருஷ்ணருடைய ஸ்மரணத்தில் அவ்வளோ ஆழ்ந்திருந்ததுனால பயம் இல்லை. ஸோ அப்போ அதே பாயிண்ட் தான். இது கொள்கை எல்லாருக்கும் பொருந்தும். நாமும் எப்பொழுது கிருஷ்ணருடைய நினைவிலேயே இருந்தால் நம்மளுக்கு பயம் கிடையாது. ஸோ நான் இதுக்கு மனதை அடிக்கணும். கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதுக்கு இது சாதனானா அப்படிதான் அடிச்சு தான் கொண்டு வரணும். ஸோ இந்த பயிற்சியை நம்ம செய்ய வேண்டும். திஸ் இஸ் ஒன் பாயிண்ட். தென் ஆல்சோ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஹிரண்யகசிபு கேட்குறார், உன்னை எப்படி தான் கொல்றது? உன்னை கொல்ல முடியலையே, உனக்கு எங்கே இருந்து பலம் வருது? தென் இவர் சொல்கிறார், உங்களுக்கு யார் பலம் கொடுக்குறாரோ அவர் தான் எனக்கும் பலம் கொடுக்குறார் அப்படி சொல்கிறார். ஸோ இதில் என்ன பாயிண்ட்டுன்னா, இவர் 8 திக்குகளையும் ஜெயிச்சார், 33 கோடி தேவர்களையும் ஜெயிச்சார். ஆனால் மனசு ஜெயிக்கலைன்னா மனம் அவரை கொன்றும். இதே நீங்கள் கம்சன் பார்க்கலாம். கம்சன் பயத்திலேயே நடுங்கிட்டே இருந்தாராம்மா. கிருஷ்ணரோட ரூபத்தை நினச்சி பயத்திலேயே நடுங்கிட்டு இருந்தாராம்மா. இதே தான் நமக்கும். நாம் கிருஷ்ணரை நினைக்கலைன்னா சதா சமுத்விக்னதியாக, அப்படி தான் சொல்கிறார் பிரகலாத் மகாராஜா. சதா சமுத்விக்னதியாக அசத்கிரஹாத். இந்த ஜட உலகத்தில் நாம் கிருஷ்ணருடைய நினைவில் இல்லைன்னா எப்பொழுதுமே எல்லா ஜீவராசிகளும் 24 hours பயத்திலேயே ஆழ்ந்திருக்குன்னு சொல்கிறார். 24 hours பயத்திலே ஆழ்ந்திருக்கோமாம்மா. ஏன்? கிருஷ்ணருடைய நினைவில் இல்லை. ஸோ இப்போ நாம் இதை பழக வேண்டும். தட் இஸ் வாய் பிரபுபாதர் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபம் பண்ணும் பொழுது நாம் காதில் நல்லா கேட்கணும்னு சொல்லியிருக்கார். காதில் நாம் நல்லா கேட்கும் பொழுது மனம் லைக்கும். காதில் கேட்கலை அப்படின்னா மனம் லைக்காது. மனம் லைக்கலைன்னா மனம் பயத்தை கொடுக்கும். மனம் கிருஷ்ணனுடைய நினைவில் இல்லைன்னா பயத்தை கொடுக்கும். ஸோ ஏன்னா கவனிக்க வேண்டும், இந்த பயம் எங்கேருந்து வருது? பயம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா பயம் காமத்திலிருந்து தான் வருது. காமத்தினுடைய ஒரு பிரான்ச், ஒரு கிளை தான் பயம்லாம். ஏன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய புலன் இன்பம் கிடைக்காம போயிடுமோங்கிற ஒரு பயம். ஸோ அப்போ காமத்தினுடைய ஒரு பிரான்ச், கிளை தான் பயம். ஸோ நாம் யஸ்மரேத் புண்டரீகாட்சம், கிருஷ்ணரை நினைத்தால் உள்ளே நம்ம தூய்மை அடைகின்றோம்னு சொல்லும் பொழுது உள்ளே இந்த 6 விதமான அசுத்தங்கள் தூய்மை அடைகின்றோம். அப்போ காமம்
காணாமல் போயிடும், காமம் வந்து எரிஞ்சு போயிடும் கிருஷ்ணனுடைய நினைவில் இருந்தால். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பயமும் போயிடும். ஏன்னா காமத்துடைய ஒரு பிரான்ச் தான் பயம். ஸோ அதனால தான் பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு பயம் இல்லை, ஏன்னா அவர் கிருஷ்ணனுடைய நினைவிலே வாழ்ந்திருந்ததுனால. ஸோ இது பியூட்டிஃபுல் கொள்கை. இந்த கொள்கையை நாம் பிரகலாத் மகாராஜோட வாழ்க்கையிலேருந்து நம்ம கற்றுக்குறோம், இதை பயிற்சி செய்யணும். ஸோ கேட்குறார், உனக்கு எங்கே இருந்து பலம், யார் கொடுக்குறா உனக்கு இவ்வளோ பலம்? 5 வயது குழந்தைய கொல்ல முடியல. இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஹிரண்யகசிபு, அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த ஹிரண்யகசிபு 5 வயது குழந்தைய கொல்ல முடியல, பச்சை குழந்தை. அதுலேருந்து என்ன தெரிகிறது, யார் கிருஷ்ணருடைய பாதுகாப்பில் இருக்காரோ அவரை யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கிருஷ்ணனுடைய பாதுகாப்பில் ஒருத்தர் யார் வருவார், எப்பொழுது யார் வருவார்னா, நாம் எப்பொழுது கிருஷ்ணனுடைய நினைவிலேயே இருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, கிருஷ்ணனுடைய யோகமாயோட பாதுகாப்பில் நம்ம வந்துடுவோம். ஸோ கிருஷ்ணனுடைய பாதுகாப்பில் இருக்கும் பொழுது யாரும் அவரை ஒன்றும் டச் பண்ண முடியாது, ஹிரண்யகசிபு கூட ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்போ இந்த உலக மக்கள் என்ன பண்ண முடியும்? அதனால் இது ஒரு பியூட்டிஃபுல், இது நம்ம பழக வேண்டும். நாம் இந்த உலகத்தில் பலதரப்பட்ட மக்கள்கிட்டருந்து நம்ம பயந்து நடுக்கிறோம், பயப்படுறோம். அதற்கு ஒரு தீர்வு என்னென்னா, நாம் பிரகலாத் மகாராஜா மாதிரியா கிருஷ்ணருடைய நினைவில் ஆழ்ந்திருந்தால் யாரும் நம்மளை ஒன்றும் பண்ண முடியாது, பயம் நம்மளை அண்ட முடியாது. பயக்ருத் பயநாசனக, வெரி நைஸ். விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தில் நம்ம இதை படிக்கிறோம். பயக்ருத், பயத்தை உண்டு பண்ணுபவரும் கிருஷ்ணர் தான், பயத்தை அழிப்பவரும் கிருஷ்ணர் தான். எப்படி, வெரி நைஸ். பயத்தை உண்டு பண்ணுபவர், நம்ம கிருஷ்ணரை மறந்தால் உடனே பயத்தை உண்டு பண்ணுவார், அவர் தான் உண்டு பண்ணுவார். பயநாசனக, நாம் கிருஷ்ணருடைய நினைவிலேயே இருந்தால் பயத்தை எடுத்துடுவார், கிருஷ்ணன் அழிச்சிடுவார் பயத்தை. ஸோ அதனால் ஜீவராசிகள் 24 hours பயத்திலேயே ஆழ்ந்திருக்காங்க. இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டார்ச்சர். ஆக்சுவலி ஜீவாத்மாவை சித்திரவதை செய்யக்கூடியது இந்த பயம். அதனால் நாம் இந்த பயத்திலிருந்து விடுபடணும்னா இந்த பிரகலாத் மகாராஜாவுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து இந்த ஸ்மரணத்தை பழக வேண்டும். எவ்ரிடே கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதுக்கு நாம் பழக வேண்டும். ஸோ இவர் சொல்கிறார், உங்களுக்கு யார் பலம் கொடுக்குறாரோ, யார்கிட்ட பலம் போகிறதோ அவர் தான் எனக்கும் பலம் கொடுக்குறார். ஸோ அப்போ கேட்குறார், சரி உன்னுடைய கிருஷ்ணா எங்கே இருக்கார்? ஹிரண்யகசிபு கேட்குறார். பிரகலாத் மகாராஜா ஆக்சுவலி பிரபுபாதர் பொருளூரில் எழுதுகிறார், பிரகலாத் மகாராஜா தூணு பார்க்குறாரம்மா. தூணு பார்த்த உடனே தூணில் வந்து நரசிம்மதேவர் ஃபஸ்ட்டு தர்ஷனம் யாருக்கு கொடுக்குறாரம்மா? நரசிம்மதேவர் ஃபஸ்ட்டு தர்ஷனம் பிரகலாதருக்கு தான் கொடுக்குறாரம்மா. ஃபஸ்ட்டு தர்ஷனம் பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு தான், ஏன்னா அவர் தன்னுடைய பக்தர், தன்னுடைய பிரியமான பக்தர். அப்போ கிருஷ்ணர் பாருங்க, ஒரு குழந்தைன்னு கிருஷ்ணா உதாசீனப்படுத்தவில்லை. அவர் காமித்த அந்த அன்பு பக்தியை வாங்கிக் கொள்வதற்கோசரம் கிருஷ்ணர் வருகின்றார். இதுதான் கிருஷ்ணனுடைய எளிமையான ஒரு தன்மை. ஸோ கிருஷ்ணா ஆக்சுவலி இங்கே நரசிம்மதேவராக தர்ஷனம் கொடுக்கறது ஃபஸ்ட்டு யாருக்குன்னா பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு தான், அதுக்கப்புறம் தான் ஹிரண்யகசிபு. ஏன்னா கேட்குறார், உன்னுடைய கிருஷ்ணா எங்கே இருக்கார்? தென் பிரகலாத் மகாராஜா சொல்கிறார், என்னுடைய கிருஷ்ணா எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார். என்ன கன்விக்ஷன் பாருங்கள், என்ன நம்பிக்கை. அதான் சச்சினந்தன் மகாராஜ் சொல்வார், நம்பிக்கை. நாமத்தில் கிருஷ்ணர் இருக்கார், நாமத்தில் எல்லா விதமான தெய்வீக சக்திகளையும் கிருஷ்ணா போட்டிருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை நமக்கு வரணுமாமா. அப்போ தான் நாமம் வந்து புலப்படுத்துவாராமா, தன்னை அந்த குறிப்பிட்ட பக்தருக்கு புலப்படுத்துவாராமா, அந்த நம்பிக்கைக்கு தகுந்தாற் போல அப்படி சொல்வார் சச்சினந்தன் மகாராஜ். ரொம்ப அழகாக சொல்வார். அந்த நம்பிக்கை நம்மளுக்கு வரலைன்னா இந்த நாமத்தினுடைய தெய்வீக சக்திகள் நம்மளுக்கு புலப்படாது. வெறும் நாமாக்ஷர பகிர்கயா நாம நாகிகையா, பக்தி வினோத் தாக்கூர் சொல்கிற மாதிரியா வெறும் எழுத்துக்களை மட்டும்தான் நம்ம உச்சரிச்சுட்டு இருக்கோம், நாமத்தை உச்சரிக்கலான்னு சொல்கிறார் பக்தி வினோத் தாக்கூர். அப்படி சொல்கிறார் அழகாக. அதனால் நாமத்தினுடைய தெய்வீக சக்திகள் நமக்கு புலப்படணும்னா நாம் அந்த நம்பிக்கையை கொண்டு வரணும், வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு அவ்வளோ ஆழ்ந்த நம்பிக்கை. சொல்கிறார் ஹிரண்யகசிபுவை பார்த்து, என்னுடைய கிருஷ்ணா எங்கும் இருக்கார், எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார். தென் எகெயின் ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணார், ரஜஸ். இந்த ரஜஸ் பாருங்க, ஒன் திங் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், ஜட ரீதியான அறிவை வச்சுட்டு தெய்வீகத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது, தெய்வீகத்தை உணரவே முடியாது. ஏன்னா
தெய்வீகம் செயல்படக்கூடிய தளம் வேறு தளம், ஆக்சுவலி வேறு பிளாட்ஃபார்ம். ஜடத்தில் செயல்படுறதில்ல தெய்வீகம். அதனால் நம்மளுடைய ஒரு குறை என்னென்னா, அந்த ஜட ரீதியான அறிவு வந்து முன்னாடி வந்து நிற்கும். அது வந்து கணக்கு போட்டுட்டே இருக்கும். ஸோ தெய்வீகத்தை பிடிக்க முடியாது. ஸோ தெய்வீகத்தை பிடிக்கணும்னா நம்மளுக்கு அந்த ஆழ்ந்த நம்பிக்கை வரணும். எஸ், கிருஷ்ணா என்னுடைய பாதுகாவலர், மாதா தாதா பிதாமகா. தாதா கிருஷ்ணர் தான் பாதுகாவலர். கிருஷ்ணர் பாதுகாவலர்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அத்தனை ஜீவராசிகளுக்கும் அவர் தான் பாதுகாவலர். ஏன்? அந்த நம்பிக்கை நமக்கு, அதான் சொல்ல, நம்பிக்கை பல நிலைகள் இருக்குது. நம்மளோட நம்பிக்கையும் பல நிலைகள் இருக்குது. நம்மளுடைய பக்திக்கு தகுந்தாற் போல நம்ம மேலோட்டமான பக்தி செய்தால் நம்மளோட நம்பிக்கையும் கம்மியான பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும். ஏதாவது இக்கட்டான சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா உடனே நம்ம ஜட ரீதியான அறிவை தான் நம்புவோம். நாம் ஆழ்ந்த பக்தி செய்யும் பொழுது நம்மளோட நம்பிக்கை, கிருஷ்ணா தாதா கிருஷ்ணர் தான் பாதுகாவலர், எதற்கு பயம்? ஸோ பிரகலாத் மகாராஜா எங்கும் இருக்கார் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்கிறார். ஹிரண்யகசிபு கேட்குறார், ஓகே உன்னுடைய கிருஷ்ணா எங்கே இருக்கார்ல? தன்னுடைய ரஜஸ் மூலமாக கேட்குறாரு, கேள்வி கேட்குறாரு. என்ன கேள்வி? இது தூணில் இருப்பாரா? தூண். உடனே தூணை பார்க்குறாராம்மா பிரகலாத் மகாராஜா. தூணை பார்த்த உடனே நரசிம்மதேவர் வந்து தன்னுடைய தெய்வீக தர்சனத்தை வந்து தன்னுடைய பக்தருக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறாராம்மா தர்சனம். ஸோ பிரகலாத் மகாராஜா பார்க்குறாராம்மா. பார்த்தவருக்கு அவருக்கு மனசுலேயே மரியாதை செலுத்துகிறார் ஃபஸ்ட்டு. தென் நரசிம்மதேவரை தூணில் பார்த்தாச்சாம்மா பிரகலாத் மகாராஜா. பார்த்ததுக்கப்புறம் எஸ், என்னுடைய பகவான் தூண்லேயும் இருக்கார். ஸோ அப்போ தான் அவர் வந்து ஹிரண்யகசிபு தூண் உடைக்கிறார். தன்னுடைய இரும்பு கதை எடுத்து தூண் அடிக்கிறார். தூண் ரெண்டாப்புலேருந்து அதுலேருந்து பிரம்மாண்டமான ரூபம் நரசிம்மதேவர் வர்றார். பிரம்மாண்டமான ரூபம். அவருடைய தலை மயிர், பிடரி மயிர், ஏன்னா அவர் சிங்கத்தலை, அவருடைய பிடரி மயிர் வந்து மேல் உலகங்களெல்லாம் அப்படியே ஷேக் பண்ணிச்சோமா, அலக்கழிச்சதாம்மா. அவருடைய தாமரை பாதம் பாதாள லோகத்துக்கு கீழே போச்சோம்மா. இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ரூபம் நரசிம்மதேவர் கர்ஜனையோடு அப்படி வெளியில் வரார். இதில் வெரி நைஸ். ஆக்சுவலி நரசிம்மதேவரை பார்த்த உடனே பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு பயமே இல்லை. எகைன் அவருக்கு பயமே இல்லை பாருங்க. ஏன்னா அவர் கிருஷ்ணனுடைய நினைவிலே ஆழ்ந்திருக்கார். எதற்கு பயம்? பயம் த்விதியா அபினிமேஷு துஷ்யாத். த்விதியா, நாம் கிருஷ்ணரை மறந்து இரண்டாம் இயற்கையில் ஆழ்ந்திருந்தால் பயம் வரும். ஸோ இவரோ பிரதான இயற்கையில் ஆழ்ந்திருக்கார் பிரகலாத் மகாராஜா. எப்பொழுது கிருஷ்ணனுடைய நினைவிலே இருக்கார். இதோ எதற்கு பயம்? ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவத ஸ்லோகம் பிரகாரம் நடக்கிறதுங்க. ஸ்ரீமத் பாகவத ஸ்லோகம் பொய்யாகுமா? கிருஷ்ணனுடைய நினைவு, கிருஷ்ணரை மறந்தால் இம்மீடியட்டாக பயம் வரும். இம்மீடியட்டாக பயம் வரும். இது ஷோர். கிருஷ்ணரால் சாதிக்க முடியாது ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ அதை நம்பணும் நம்ம. ஸோ இங்கே இந்த பகவான் நரசிம்மதேவர் பிரம்மாண்டமான ரூபம், கோரமான ரூபம், கர்ஜனையோடு அப்படி வரார். அவருடைய உருமல், இந்த உருமல் வந்து 33 கோடி தேவர்களும் பயந்து நடுக்கிறாங்களாமா. இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். 33 கோடி தேவர்களும் பகவான் நரசிம்மதேவருடைய உருமலை கண்டு பயப்படுறாங்க, முன்னாடி போக மாட்டேங்கிறாங்க. இதுதான் பகவான் கோபப்பட்டாருன்னா அந்த கோபம் எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கும். பகவான் கருணை செலுத்தினால் அந்த கருணை எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கும். பகவான் அழகை வெளிப்படுத்தினால் அந்த அழகு எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கும் இல்லையா? பகவான் மன்னிக்கக்கூடிய சுபாவம் உடையவர்னா அந்த மன்னிக்கக்கூடிய சுபாவம் எக்ஸ்ட்ரீமாக காமிப்பார் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா எல்லாத்துலேயும் எக்ஸ்ட்ரீம். அதனால தான் அவர் வசீகரிக்கின்றார் எல்லோரையும். ஸோ அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணா இங்கே கோபத்தை காமிக்கிறாருன்னா அந்த கோபம் எப்படி இருக்கும்? எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும். கற்பனையும் பண்ண முடியாது. இந்த கோபத்தை கண்டு 33 கோடி தேவர்களும் பயப்படுறாங்களாமா. லக்ஷ்மி தேவி முன்னாடி போக மாட்டேங்கிறாங்க. ஆக்சுவலி ஹிரண்யகசிபுவை வந்து பகவான் நரசிம்மதேவர் வந்து அவர் தலிதா ஹிரண்யகசிபு தனு பிருங்கம், அவருடைய தனு, அவருடைய ரூப உடலை வந்து அப்படி ரெண்டாக பிச்சு எடுத்துட்டார். உள்ளே இருக்கக்கூடிய குடலை எடுத்து மாலையை போட்டுட்டார். ஆனாலும் ஹிரண்யகசிபுவை வதம் பண்ணிட்டார் இப்போ பகவான் நரசிம்மதேவர். ஆனாலும் கோபம் தணியிலையாம்மா. ஏன் கோபம் தணியல? என்னுடைய பிரியமான பக்தரை வந்து இப்படி டார்ச்சர் பண்ணிட்டாரே,
அந்த கோபத்தில் இன்னும் கோபத்தில் குருமிட்டுருக்காரம்மா, கர்ஜனை பண்ணுறாரம்மா பகவான் நரசிம்மதேவர். அந்த சவுண்டு 7-14 லோகங்களுக்கும் போகுதாம். அந்த சவுண்டு 33 கோடி தேவர்களும் நடுங்கிறாங்க. இவரோட கோபத்தை எப்படி தான் தடுக்கிறது? தன் பிரம்மா பார்க்குறார். பிரம்மா தானே 33 கோடி தேவர்களுக்கு தலைவர். ஸோ பிரம்மா லக்ஷ்மி தேவியை பார்த்து சொல்கிறார், ஓ லக்ஷ்மி தேவி, நீங்கள் பகவானுடைய ரூபத்தில் நீங்கள் ஒரு பாகம், நீங்கள் இல்லையா, பகவானுடைய ரூபத்தில் நீங்கள் ஒரு பாகம். நீங்கள் போங்க, நீங்கள் போனீங்கன்னா பகவான் உங்களுடைய கணவர் தானே, அவர் ரொம்ப குளிர்ந்துருவார், ஆனந்தம் அடைவார், நீங்கள் முன்னாடி போங்க. லக்ஷ்மி தேவி சொல்கிறாங்க, நான் போக மாட்டேன், இவர் என்னுடைய ஹஸ்பண்டு தான், நான் ஒத்துக்கிறேன், ஆனால் இந்த மாதிரி ரூபத்தை நான் பார்த்ததே இல்லையே, நான் போக மாட்டேன். லக்ஷ்மி தேவி போக மாட்டேங்கிறாங்களாமா. அதனால தான் சொல்கிறார், ஆக்சுவலி கிருஷ்ணன் உத்தவர்கிட்ட சொல்கிறார், ஓ உத்தவா, லக்ஷ்மி தேவி எனக்கு பிரியமானவள் இல்லை, ஏன் விஷ்ணு எனக்கு பிரியமானவர் கிடையாது, ஏன் நானே எனக்கு பிரியமானவர் கிடையாது, பட் என்னுடைய பக்தர் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவர் சொல்கிறார் உத்தவர்கிட்ட. லக்ஷ்மி தேவி முன்னாடி போக மாட்டேங்கிறாங்க, பயம், ஒரு கோரமான ரூபத்தை கண்டு பயப்படுறாங்க. இதான் முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலி இஸ் ஹோலினஸ் பக்தி புருஷோத்தம சுவாமி மகாராஜ் ரொம்ப அழகாக சொல்வார். எப்படின்னா, விநாயகர் போகிறாராம்மா, விநாயகர் தன்னுடைய மூஞ்சூர் மேலே உட்காந்துட்டு போகிறாராம்மா. நரசிம்மதேவருடைய மூக்கு துவாரத்திலிருந்து புஷ் புஷ் புஷ்ன்னு காற்று வருதாம்மா, புயல் மாதிரி வருதாம்மா கோபத்தில். அந்த காற்று ஊதி தள்ளுறதாம்மா, விநாயகர் கீழே விழுறாராம்மா, மூஞ்சூர்லேருந்து கீழே விழுறார். அப்படி பக்தி புருஷோத்தம மகாராஜ் அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். ஸோ யாருமே போக மாட்டேங்கிறாங்க. இந்திரன் போக மாட்டேங்கிறார், உங்களோட மாஸ்டர் தானே, உங்களோட எஜமானர் தானே, ஆனால் போக மாட்டேங்கிறார், இந்திரன் போக மாட்டேங்கிறார். ஃபைனலி பிரம்மா என்ன பண்ணுறார், ஓ பிரகலாதா, நீங்கள் போகணும், நான் உங்களுக்கோசரம் தான் இந்த பகவான் இந்த ரூபமே எடுத்திருக்கார், உங்களுக்கோசரம் தான் ஸ்பெஷலாகவே, அதனால் நீங்கள் போனால் தான் அது சரியாகும். இதில் பாருங்கள், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். பிரம்மா 33 கோடி தேவர்களுக்கு தலைவர். ஆனால் அப்படிப்பட்ட பிரம்மா இவர் கேவலம் 5 வயது குழந்தை அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தைய உதாசீனப்படுத்தலை, இந்த குழந்தையினுடைய பக்தியை உதாசீனப்படுத்தவில்லை. பிரம்மா அங்கீகரிக்கிறார், பிரகலாத் மகாராஜாவுடைய ஆழ்ந்த பக்தியை பிரம்மா அங்கீகரிக்கிறார். ஸோ ஃபைனலி பிரகலாத் மகாராஜா பயம் இல்லாமல் போகிறார் நரசிம்மதேவருக்கு முன்னாடி. காரணம், பகவான் கூட இருக்கக்கூடிய அந்த அந்யோன்யம், அவர் கூட இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய அந்யோன்யம், நெருக்கம். அதனால் பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு எந்த பயமும் இல்லை. ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஸோ நாம் இதிலிருந்து கற்றுக்க வேண்டியது என்னென்னா, நாம் கிருஷ்ணரை நினைக்க நினைக்க நினைக்க, அவரோட ஸ்மரணத்தை அதிகரிக்க அதிகரிக்க நமக்கு கிருஷ்ணர் கூட அந்த அந்யோன்யம் உருவாகும் நமக்குள்ளே. ஸோ நம்ம எல்லா விதமான பயத்திலிருந்து விடுபட முடியும். जय श्री नरसिम्हदेव भगवान की, जय श्री नरसिम्हदेव आविर्भावा तिथि महोत्सव की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।